عید پینتیکوس کی برکتیں. ایک بات اس میں اور سیکھیں گے. اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، مشہور واقعہ. اعمال اس کا دوسرا باب اس پہلی 4 آیت. پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے سے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. یہ 62 حوالہ پڑھا. میں نے کہا اس میں ہمیں ایک بات جو روح نے میرے دل میں ڈالی اور نہیں سیکھی. تو سب سے پہلے جب روح القدس کے بارے میں سیکھنے سے پہلے میں موٹی موٹی بات سمجھا دیتا ہوں. روح القدس پاک تثلیث کا تیسرا رکن اور وہ الہی شخص. نوٹڈ، وہ الہی شخص اور تثلیث کا تیسرا رکن. اوکے، کلیئر؟ کوئی کنفیوژن؟ وہ الہی شخص ہے اور وہ منسٹری میں مل کر خادموں کے ساتھ کام بھی کرتا ہے. اس لیے تو پاسٹر یونگچو جس کی 8-9 لاکھ کی کلیسیا، وہ یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ روح القدس تو میرا سینئر پاسٹر ہے، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. مجھے لیڈ کر کے میں 9 لاکھ لوگوں کو کیسے سنبھال سکتا، کیسے لے چلتا؟ اپنی عقل سے لے کر چل سکتا ہے آدمی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لیکن روح القدس ساتھ ہوگا، اس لیے سن کا کیا کرنا. تو یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا، اور وہ روح القدس سنتا بھی ہے، بولتا بھی، اس کے بہت سے ریفرنس ہیں، لیکن ابھی ہم اپنے پوائنٹ کی طرف چلیں گے. عید پینتیکوس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا اس دن. اس دن روح القدس کا کیا ہوا تھا جی؟ نزول ہوا. نمبر 1 کیا ہوا تھا اس دن؟ روح القدس کا نزول ہوا. روح القدس نازل ہوا، وعدہ پورا ہوا. کیا پورا ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2، اس دن کلیسیا کی ابتدا ہوئی. اس دن کیا ہوئی جی؟ جب روح القدس نہ ہو تو پھر کلیسیا کتوں بڑھتی؟ اس دن کلیسیا کی کیا ہوئی جی؟ اور پھر آگے والی بات، اور مسیحی دین کمپلیٹ ہوا. روح القدس آ گیا، پھر مسیحی دین کیا ہوتا ہے جی؟ کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ روح القدس آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مسیحی دین کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. نہیں تو پھر اسی اپنے دین میں ادھا ہی مانتے ہیں، اپنے دین کو ہم. تو جب روح القدس کا نزول ہوا تو اس دن 3 کام ہوئے. 3 کام نوٹ کر لیں. روح القدس کا نزول ہوا، اس دن کلیسیا کی ابتدا ہوئی، اور مسیحی دین مکمل ہوا. اس لیے ضروری ہے. اب اس میں ہم سیکھیں، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو یسوع نے کہا میں جا رہا تے تسی ٹھہرے رہنا. ٹھہرے کتنے رہنا؟ دعا میں. کسی کے کمائی ٹھہرے نہیں. یسوع کی بات جو مانتا ہے، سنتا ہے، تو پھر وہ خدا کے جلال کو دیکھتا ہے. کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، روح القدس کا نزول نہ ہو، ٹھہرے رہنا. کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا. اب لکھا ہے، اور وہ جا کر بالا خانہ پر ٹھہرے رہتے. لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے. کتنے سال کی ہوتے؟ سب ایک جگہ جمع تھے. کتنوں کی جماعت؟ 120 کی جماعت وہاں موجود تھی. اور اسی کے شروع کے باب میں پہلے باب کی 12 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے ماں مریم بھی وہاں موجود تھی. پڑھ کے دیکھ لے، مقدسہ مریم 120 کی جماعت کے اندر موجود. لکھا ہے کہ ماں مریم کو چھڑ کے ایک باقی جنریشن روح القدس میں بھاگ گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. اگر کلام میں یہ لکھا ہے تو بتائیں مجھے، لکھا ہے کدھر؟ 120 کی جماعت. سن لے سارے فرقے، 120 کی جماعت میں مدر میری موجود تھی. کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے،
کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ 120 کی جماعت میں مدر میری بھی تھی، وہ بھی روح القدس سے بھر گئی اور غیر زبانیں بول رہی ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کلام کو ٹھیک طرح سے پڑھتے نہیں، کلام سے واقفیت نہیں۔ کون سی آیت؟ 14۔ اچھا پڑھنا چاہیں پڑھ 14 پڑھ لیجیے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول ہوئے۔ دیکھ لو جی، میری بائبل میں لکھا ماں مریم نے نہ، یہ تہاڈی پڑھ لو بھائی، کسے ہو سے میں لکھ دیتا ہوں۔ تو منادی دلیری سے کرنی ہے کیونکہ روح القدس ہمارے اندر ہے۔ ہم سچ کو سچ کہیں گے، حق کو حق کہیں گے، بھلے ہمیں سولی پہ کیوں نہ چڑھانا چاہے۔ یہی منادی ہے۔ 12 رسولوں نے ٹھہرے رہنا، روح القدس نازل ہوگا پھر جانا۔ سب نے اپنی جان کے نذرانے سوائے یوحنا کے، سب نے اپنے نذرانے جانوں کے پیش کیے ہیں، قربانیاں دی۔ کسی کو پترس کو صلیب پہ چڑھایا، کسی کو آرے سے کاٹ دیا، کسی کی کھال اتار دی گئی، کسی کو کچھ کر دیا، پتھروں سے مار دیا گیا، سنسار کیا گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، مسیح کے لیے اپنی جان دے دی۔ جو کوئی اپنی جان بچائے گا وہ یسوع نے گلاں سی بول جانے ہیں، رسولوں نے گلاں بن گئے پلے چ کہ اگر اسی اپنے تائیں استاد بناں گے تے اپنی جاناں دا نقصان کر لیں گے، لیکن یسوع کی خاطر جان دیں گے تے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ برکت ہے روح القدس کی۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ بلیسنگ ہے سب سے بڑی، روح القدس کا ہونا بلیسنگ۔ وہ آپ کو مسیح سے متعارف کروائے گا، مسیح سے آپ کا انٹروڈکشن کرائے گا، مسیح کی اصل حقیقت آپ کو بیان کر کے بتائے گا۔ آپ اپنی عقل سے مسیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے، روح القدس آپ کو مسیح کی اصل پہچان کرائے گا۔ آمین۔ اس لیے جب تک قوت کا لباس نہ ملے کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا۔ 120 کی جماعت میں چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائی، جڑے دوسرے یوسف جو بھائی تھے اس کے، وہ بھی ساتھ، مطلب پورا خاندان نال سے سارے دعا میں کیا تھے؟ کیا تھے سارے؟ آج کل ہماری زندگیوں میں دعا نہیں، کیا نہیں ہے؟ اس لیے خدا سے ہماری دوری ہے، اس لیے ڈسٹینس ہے۔ اس ڈسٹینس کو پورا کرنے کے لیے، اس دوری کو پورا کرنے کے لیے مسیح آیا۔ اس بھید کو ہم روح کے بغیر سمجھ نہیں سکتے کہ مسیح کا آنا کیوں ضروری تھا، آنے کا سبب کیا ہے، کیوں اس نے ہماری خاطر مار کھائی، کیوں وہ کچلا گیا، کیوں اس کی داڑھی کو نوچا گیا تو بھی وہ خاموش رہا۔ پترس نے تلوار نکالی تو کی کیتا؟ یسوع نے کیا کہا؟ اچھا وہ گڈ پترس، گریٹ کام تو کیتا ہے کیا؟ کہا تلوار ہو جتوں تو کٹی ہے نا، ان موتھی رکھ۔ اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں۔ 12 تومن سے زیادہ فرشتے منٹوں میں، سیکنڈوں میں یہاں موجود ہو جائیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن باپ کی مرضی نہیں ہے۔ باپ کی مرضی یہ ہے کہ میں صلیب تک جاؤں، بنی نوع انسان کا کفارہ بنوں، انہیں شیطان کے اس منصوبے سے نکال کر خدا کی اور انسان کی جو دوری ہے اس کو مٹا کر اس بند دروازے کو دوبارہ کھول کر میں ان کا اور باپ کا ملاپ کرا سکوں۔ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس مقصد کو پورا ہونے دیں، اس مقصد کو پورا۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ مقصد پورا ہو، لیکن یسوع نے اس کے گھر میں آ کر اس کو کچلا اور اس کے سر کو کچل کر ہمیں فتح سے پڑھ کر غلبہ بخش دیا ہے۔ آمین۔ اس لیے لکھا ہے زور کی آندھی کا سناٹا اور سے سارا گھر جہاں بیٹھے تھے گونج گیا، انہوں نے آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔
اب اس میں شہادت ہے کہ زبانیں خالی اگر کسی دیکھی نہ ہو کہ کسی نے بولی بھی تھی کہ نہیں بولی تھی. اب یہاں لکھا ہے زبانیں دکھائی دی، زبانیں بولتے ہوئے دیکھی گئی. شہادت کیا ہے جی؟ اس میں کوئی ہوا میں تیر نہیں ہے، ہوا میں بات نہیں ہم کر رہے. دیکھی گئی، لوگوں نے دیکھی، یہ لکھا ہے. دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی. ٹھہر بھی گئی، دکھائی بھی دی. اور آگے والی بات، اور سب روح قدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے جس طرح روح نے بولنے کی طاقت بخشی. جس طرح سے کس نے طاقت بخشی؟ روح قدس. تو اس لیے روح قدس ضروری ہوا یا نہ ہوا؟ اس لیے پینتیکوس کی برکت کے بعد، روح قدس سے معمور ہونے کے بعد کلیسیا کی ابتدا ہوئی. پہلا آواز پترس نے کیا. شروع انہوں نے تو منادی. اب اس سے کیا ہوا جی؟ شروع پترس نے کلام میں لکھا پہلا کیا کیا؟ تو کتنے لوگ بدل گئے؟ پہلے پترس کی گل کوئی سنتا ہی نہیں سی. پہلے پترس کی بات کوئی، پترس خود بھی تھوڑا تھوڑا ڈرتا سی. وہ لڑکی پوچھتی ہے اچھا تو بھی اس کے ساتھ تھا؟ نہ میں وہ نال نہیں سا. انکار. لیکن یسوع نے کہا جب روح قدس تیرے اندر آئے گا، جب میری پہچان تجھے کرا دے گا تو تو میرے لیے قربان ہوگا. اس لیے روح قدس کی برکت ضروری ہے. اس لیے روح قدس کی برکت ضروری ہے. تو کیا لکھا ہے جی؟ اس کے لیے حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں. اعمال دوسرا باب اس کو 41 پڑھے جائے. جن لوگوں نے اس کا کلام سنیے جی، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے کیا لیا جی؟ سارے ساتھ ہیں میرے، کیا لیا؟ بپتسمہ لیا. نمبر 1 شروع ہوا، دین کی ابتدا ہوئی، مسیحی دین کمپلیٹ ہوا. بپتسمہ لیا، روح قدس سے بھر گئے. اور آگے والی بات جی، اور اسی روز 3000 لوگ. کتنے جی؟ 3000 آدمیوں کے قریب ان میں کیا ہو گیا جی؟ ان میں ہن کم بدل لگ گیا ہے. ہن مسیح کی بشارت کا کام ہونا شروع ہوا ہے. جب تک روح قدس کا نزول نہ ہو ٹھہرے رہنا. یہ بہتر. اب پہلا آواز کیا تو 3000 آدمی ان میں مل گئے. آگے والی بات، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانی. انہاں تو تعلیم پا رہے سن جی، رسولوں سے کیا پاتے تھے جی بہن بڑے؟ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں، رفاقت بھی رکھتے سن تے تعلیم بھی پاندے سن. 2-3 کام نہیں نال نوٹ کرتے رہو. تعلیم بھی پاتے اور رفاقت بھی رکھتے اور روٹی بھی توڑتے. تیسرا کام کیا کرتے؟ اور روٹی بھی توڑتے. اور کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام. آج کی کلیسیا یہ 4 کام کرتے نہیں. دعا کرنا مشکل. دعا سب نے اوکھا کام ہی دعا کرنا. سب سے اوکھا کام کون سا ہے؟ تو جس کو دعا کرنا آ گئی اس پر پھر آسمان کھلے گا. روح قدس اس پر کنٹرول کرے گا. پترس اور سلاس جیل میں کیا کر رہے تھے؟ دعا اور بندگی کر رہے سن. کیوں ایسے ہوتے؟ بیڑیاں کھل گئی. دروگا ڈر گیا، لے سارے قیدی نس پچ گئے. انہیں اپنے آپ کو تلوار نکالی اور مارنا چاہا. اور پالوس نے آواز دی نہ 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 اپنے تنی نقصان نہ پہنچا. بالکل دروازے کھلے ہوئے ہیں، ساری بیڑیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہم یہاں سارے موجود ہیں. اور یہ سارا کچھ دیکھ کے وہ بھی ایمان لے آیا کہ اے مسیح میں مننا ہے. جنیاں بیڑیاں بھی کھل جائیں، دروازے بھی کھل، پھر بھی پاجتے نہیں، پھر بھی کھڑے رہتے ہیں مسیح کی گواہی کے لیے. یہ بھاگنے والے نہیں، مسیح کے لوگ کبھی بھاگتے نہیں، وہ سچ پر ڈٹے رہتے ہیں. آمین آمین. اس لیے لکھا ہے وہ دعا کرنے میں تعلیم، اسی تعلیم ہی نہیں پاتے. میں تو آپ یہی کہتا ہوں، میں روز یہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں روز سیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں جتنے میں آج کوئی نئی گل مل جائے نا تو میں کہنا خدا کا شکر ہے تو میں نے الگ پڑھا دیتا ہے. یہ میں نے آج سیکھا.
तो मैं तो सीखने का मोहताज हूँ, छोटों से बड़ों से। जो सीखता है हमेशा खुदा उसे सरफराज करता है। तो इसलिए तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रहे? मशगूल रहे। हमें इनमें क्या रहना है? मशगूल रहना है, इस कामों में लगे रहना है। ये बरकत है, ये क्या है जी? ब्लेसिंग है। ये रूह कुदस हमारे दिलों में डालता है, वो ही हमें बोझ देता है कि हम खुदा के लिए कुछ करना है। दूसरी बरकत अलग रखी पेंटिकोस्ट की बरकतें कि खुदा की तय की बातें रूह दरियाफ्त करता है। लिख ले, पहला करंथियों दूसरा बाब उसकी 10 आयत। आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। बल्कि कौन सी बातें जी? खुदा की तय की बातें। तो ये बरकत नहीं समझते आप? ये कितनी बड़ी बरकत है कि जिसकी बादशाही की राज की बातें आपको मिल जाए। बरकत है कि नहीं है? ये इन्हें पेंटिकोस्ट की बरकत। ठहरे रहना, रूह कुदस का नज़ूल जब तक ना हो वो तुम्हें मेरी तय की बातें दरियाफ्त कर। कौन सी बातें दरियाफ्त करके देगा? तय की बातें। ये बरकत है, ये ईदे पेंटिकोस्ट की बरकत है। ये है बरकत। तो ये बरकतें लेना जरूरी हुआ या ना हुआ? दसो ना, जोर ना दसो। बहुत जरूरी। वेरी गुड। फैमिली तक की फैन बड़ी एनर्जी। हम खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं। तो क्या लिखा है जी? खुदा की बल्कि खुदा कौन सी बातें? तय की बातें भी दरियाफ्त करके। लेकिन हम खुदा के उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें। अब तय की बातें तो हिकमत की बातें हैं, दलाई की बातें हैं। यूहन्ना पर पितमस के जजीरा पर क्या खुला था? मुकाशफा भेद खुला था। तय की बातें खुली ना भाई। कौन सी बातें? तय की बातें उसी पर खुलती हैं। वो कहता मैं खुदा के दिन रूह में आ गया। रूह में जब हम आ जाएंगे, रूह हम पर कंट्रोल करेगा, तो हम पर आसमान के भेद खुलेंगे। हम पर आलमे बाला की चीजों के फिर रंग नजर आएंगे। वो रंग मिलने हमें। वो रंग इस दुनिया में है ही नहीं। पेंटर बना ही नहीं सकता जितना मर्जी जोड़ना है। हमें ऐसी सी चीजें उसने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए रख छोड़ी है। इतने खुश नसीब मैं कहना, और पैर ही साड़ी अड्डी भी जमीन तक लगनी चाहिए। अरे हम आसमानी हैं, हम रूहानी हैं, हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं। हम उस बादशाह के बेटे और बेटियां हैं जिसकी बादशाह कभी खत्म ना होगी। ये बरकत है। ये क्या है जी? बरकत, ब्लेसिंग। इतनी बड़ी बरकत। इस बरकत की आगाही आपको रूह कुदस देगा। जब शागिर्दों पर रूह कुदस ने ये भेद खोले ना, तो फिर ही तो अगला कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि फिर पतरस ने जब सलीब दिता गया ना, कहता है मुझे सीधा नहीं उल्टा लटकाओ, मैं इस लायक नहीं। वो तो मुतबर है, वो तो रहम करने वाला है, वो तो तरस से भरा हुआ है। मैं इस लायक नहीं कि उसकी बराबरी मेरा सर उसके कदमों के नीचे मुझे उल्टा सलीब दिया जाए। मुझे ये रूह कुदस बताएगा। ये कौन बताएगा? कदर करना कौन बताएगा? रूह कुदस। ये बरकत है जिस पर ये राज खुल जाए, जिस पर ये मुकाशफा खुल जाए। ये उस वक्त खुलेगा जब रूह कुदस हमारे अंदर आएगा। तो फिर हम तय की बातें, भेद की बातें, आने वाली बातें हम पर क्या करेगा? जाहिर करेगा। आमीन, आमीन। तो इसलिए जरूरी हुआ कि ना हुआ? आगे वाली बात, पहला बाप उसकी दूसरी। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। सुन ले जी, पैटर्न सुन ले। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये अब पैटर्न है
खिदमत करने का। जी कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा के Yes. पूरा होने के मुंतजिर रहो Yes. जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। ओके क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा किससे बपतिस्मा पाओगे जी? पाओगे। रूह कुद्दस से। तो ये रूह कुद्दस से बपतिस्मा कौन देता है? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये आसमान से यीशु मसीह नाज़िल करता है। आमीन। तो जरूरी हुआ कि ना हुआ? जरूरी हुआ। आगे वाली बात फिर इसकी और जो है 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो कम क्या होगा? बरकत क्या मिलेगी? सुने बहन समझ जोश से भर गई है। इस आयत को मैंने अभी पढ़ा ही है तो वो जोर से भर गई है। लिखा लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो क्या करोगे? तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। फिर कितों तक मेरे गवाह ठहरोगे? जमीन की इंतहा तक। ये दो आयतें हमने लिख रखी। बस तुम जाकर, ये मिशन है हमारा, यहां से हमने लेना है लोगों को और ऐसे लेके जाना है। कितने लेके जाना है? फिर ये मिशन है हमें खुदा ने दिया है, ये बोझ खुदा ने दिया। पास जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। तैयार करो कि ठहरे रहो, रूह कुद्दस से भरो, फिर अपना शहर पहले, अपना घर, फिर शहर जब मुक जाए तो फिर दूसरे शहर, फिर दूसरे मुल्क, फिर दुनिया की इंतहा। ये पैटर्न, ये क्या है जी? फिर होते की होएगा? फिर वहां ना रात होगी ना कि रोशनी के मुताज होंगे। अरे खुद आफताब सदाकत हमारे साथ है। सूरज चांद ते हुन ओदा मुताज है ना, ओनु रोशनी दे के सानू को पहुंचाता है। फिर तरक आफताब सदाकत हमारे साथ होगा। फिर हमें इस चांद और सूरज की रोशनी की मोहताजी नहीं होगी, इस गैस की, इस पानी की, इस टूटे हुए रोडों की परेशानी नहीं होगी, बस सोने की सड़कें होगी। आमीन। बस सोने की सड़कें होंगी। वो कहना पशु होंगे लेकिन इन्होंने तो पुट पुट के कांटे बना दे। तो बाबा सोना चौक आ गया भाई गुजार तुसी नहीं तुसी आवाज आप जान हमें खुदा की वर्शिप करेंगे। ओके सो वो तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पहुंचते, वो तुम्हारी आंखों के फिर कोई आंसू रहने नहीं देगा। और ये बरकत है, ये ब्लेसिंग है कि उसने हमें चुनकर आसमानी बना दिया है, रूहानी कर दिया है। और ये फर्क हम जब तक इस दुनिया में है, ये फर्क नजर आना चाहिए। अगर मैं भी इस भीड़ के अंदर भीड़ जैसा ही हूं तो क्या फायदा? फायदा है मेरी बहन। इसकी एक बड़ी ठोस एग्जांपल मेरे पास, मैं चाहता हूं बताऊं आपको। तो इस तरह इंडिया का नेहरू लाल है, तो नेहरू लाल नहायत पढ़ा लिखा शख्स, बड़ा काबिल शख्स है ना, बड़ा काबिल शख्स। उसने जब ये अंजील का मुताला किया, उसने जब अंजील को पढ़ा, उसने कहा मैंने सारी किताबें पढ़ी है लेकिन मसीह के किरदार जैसा मुझे कोई नहीं मिला। उस हिंदू ने कहा, उसने लिखा अपनी किताब में, उसने अपनी किताब में ये कलम बंद किया हुआ है, पढ़ ले उसकी किताब जाके। उसने लिखा कि मैंने सारे नबियों, रसूलों, पैगंबरों के बारे में सुना, देखा, सारे मजहबों की मैंने स्टडी की, लेकिन यीशु जैसा मुझे कोई भी नजर नहीं। वो इतना यीशु के करीब हो गया कि कितने खुश नसीब वो लोग ने जो यीशु के बाई बत पैदा हो गया। मैं उन्हें ना मिलना चाहता, मैं उन्हें ना रहना चाहता। तो मैं ले टुरना शुरू हो गया। चला वो कहने यार तू एडा बड़ा कायदा जिन बराबर तू मल्ले जा जाके लोगों में, बोले मैं मसीह की तलाश में, मैं मसीह के लोगों को देखना चाहता हूँ। और हुआ क्या देखे, जो दुख की बात, वो करीब था यीशु को उसकी रास्तबाजी को पूरा करने के, बपतिस्मा लेने के बिल्कुल करीब। जब कहता है मैं मसीह के अंदर गया तो मैंने देखा एक शराब पी दे, एक ज़िनामी कर देने पे, एक झूठ भी बोल देने पे, की फर्क है दे और मेरे च?
फिर वो अपनी किताब में लिखता है, कहता है आई लव जीसस बट आई हेट क्रिश्चियंस। कहता है मैं यीशु से तो प्यार करता हूं लेकिन मसीहों से मुझे नफरत है। वो अपनी किताब में लिखता है, कहता है इन्होंने काम ते साढ़े 9 भी पैड़े ठोकर का 22, और लिखा है जिसके 22 ठोकर लगे उसके गले में चक्की का पाट डालो और उसे समंदर में फेंक दो कि उतनी ना आ सके। इसलिए ठोकर का सबब ना बने। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। इसलिए मसीहो होश में आए, इनमें और हम में फर्क। अगर इन जैसे किरदार हमारा है, इन जैसे ही हम हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर खुश ना हो कि हमारे आसमान पर नाम लिखा, फिर खुश ना हो इस गलतफहमी से निकल आएगा। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे हमने तेरे नाम पे ये किया, वो किया। तो कहेगा ऐ मलाउनो, मलाउन का मतलब जानती हो, शैतानो मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो कुछ तुआ कीता सारा कुछ अपने फायदे वास्ते कीता, मेरी बादशाही वास्ते तुसा कुछ भी रसूलों ने किया यीशु के लिए, अपनी जान के नजराने पेश कर दिए। कहा यही तो इब्तदाई कलीसिया है। आगे पढ़ते हैं गौरव वाला इब्तदाई कलीसिया ने फिर और क्या क्या किया। इब्तदाई कलीसिया कैसे खुदा के साथ साथ चलती है, किस तरह खुदा के साथ। दुख होता है जब यकीन करें हम देखते हैं तो हम इतनी बड़ी बरकत को मिस कर रहे हैं। खुदा के कलाम की इतनी बड़ी कुदरत को लिए फिरते हैं लेकिन उसको समझते नहीं, लेकिन उसकी मोहब्बत से गाफिल है, उसके प्यार से गाफिल है। हमारे दिल तरस से भटके नहीं। हमारे दिल के अंदर ये प्यार ये उस वक्त आएगा जब रूह कुदस हमारे अंदर कसरत से काम करेगा। रूह कुदस को हम काम करने नहीं देते। एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम रूह कुदस को अपना कंट्रोल नहीं देते। हम रूह कुदस को रंजीदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिस्म और रूह के खिलाफ जंग है हमारी। किसके खिलाफ जी? जिस्म कहता है वो काम बड़ा अच्छा है। जिस्म क्या कहता है? झूठ बोलना है, ज़ना करना है, वो बड़ा अच्छा है, वो एंजे। लेकिन रूह कहता है नो, तुझे पता नहीं कि तुझे यीशु ने अपने खून से खरीदा है, तुझे अलग किया है, तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, तेरे गुनाह धो दिए हैं, तू फिर वापस वहां जाना चाहता है। इसलिए रूह कुदस का होना जरूरी। वो तुम्हारी करेक्शन करेगा, उसे पूरा कंट्रोल दे। उसे पूरा क्या दें जी? आवाज आ रही सबको? उसे पूरा क्या दें? कब्जा, टोटली कब्जा रूह को दे दे। खाली गान की हद तक नहीं, बाहर आते जाते फिरे मोहल्ले में लोग जाने कि ये बहन ऐसी है, ये बहन मसीही है, इसका किरदार अच्छा है, ये भाई अच्छा है, इसका किरदार, हमारे किरदार, हम चलती फिरती अंजीर बन जाए। हम चलती फिरती क्या बन जाए जी? अंजीर बन जाए। हमारी गुफ्तगू से, हमारे किरदार से खुदा की बरकतें नजर आनी चाहिए। क्या नजर आनी चाहिए? यार रूह कुदस होएगा तो फिर बरकतें आएंगी ना। रूह कुदस हमारी करेक्शन करेगा तो बरकतें नजर आएंगी ना। रूह कुदस को मौका देंगे तो फिर, रूह कुदस को कंट्रोल देंगे तो फिर ये बरकतें आपके अंदर ऑपरेट हो, फिर आप अलग नजर आएंगे, फिर आपके अंदर ये बरकतें काम करेंगी, फिर दुनिया जानेगी, कौमें जानेंगी, कबीले जानेंगे, फिर लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप जो कुछ कहेंगे वो आपके लिए। उसने कहा जिस चीज को तुम मेरे नाम से जमीन पर कहोगे वैसा ही मांगते में बन गया। देखो पिता इख्तियार, अरे हम तो इस बरकत को भूल ही जाते, कितना बड़ा इख्तियार है। जो कुछ तुम जमीन से मेरे नाम से बांधोगे मैं उसे आसमान पर बांध दूंगा। और फिर आगे मुकश्शफा की किताब कहती है मेरे बंद किए हुए को कोई और खोले हुए को कोई अरे जरूरत ही नहीं किसी के अंदर कि जैसे यीशु बंद कर दे उसे कोई खोल सके, और जिसे यीशु खोल दे उसे कोई और बंद कर सके। हम जिस पर ईमान रखते हैं, जो हमारा रहबर है, रहनुमा है, फिदिया देने वाला है, वो सच्चा है, बरहक है, वो राह है, हक है और दरवाजा है। तो इसलिए उसने कहा ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो ठहरना जरूरी है। ये बरकतें हैं, रूह कुदस की बरकतों को अपने अंदर ऑपरेट होने दें। क्या करने दें जी?
تو میں عرض کر رہا تھا تو یہ روح القدس کی برکتیں آپ کو میں نے بتائی کہ وہ خدا کی طے کی باتیں دریافت کر کے دے گا. روح کا نزول اس دن ہوا, کلیسیا کی ابتدا اس دن ہوئی, مسیح دین کمپلیٹ ہوا, پھر وہ خدا کی طے کی باتیں, بولنے والے تم نہیں بلکہ تم میں خدا کا. آمین. گل سمجھ آ گئی؟ میں سیدھے گلا نے تو بس یہ ہے کہ بات جو بھی کی جائے, گل جو بھی ہو, اس کے اندر صداقت ہو, یسوع نظر آئے, یسوع ساتھ ہو, روح القدس ہمارا رہنما ہو, تو پھر جو کچھ آپ کہیں گے آپ کے لیے. آمین. پھر دیکھیں آپ ایکسپیرینس, خدا نے چیلنج کیا, کہا مجھے آزما کر دیکھو. کیا کر کے دیکھو مجھے؟ کہ میں کتنا مہربان ہوں. ہم اس کی مہربانی کو چیک نہیں کرتے, ایمان نہیں لکھا ہے کلام میں 6 دن تو کام کر رہا ہے, جنہیں اوور ٹائم لانے, جنہیں ایکسٹرا کام کرنا ہے, جنہیں تیرے اندر طاقت ہے کر کمال ہے, جنہ کمال ہے, لیکن 7ویں دن کو پاک ماننا, 7ویں دن کی رسپیکٹ کرنا, وہ تیرے خدا کا دن ہے, وہ مقدس دن ہے. لکھاں کا فائدہ ہو رہے, کروڑوں کا فائدہ ہو رہے, چھوڑ دے کہ یہ دن میرے خدا کا ہے. یہ دن کس کا ہے؟ کہتا ہے کر کے تو دیکھو, پھر میں تمہیں دنیا کی انتہا تک سربلند کروں گا. یہ پیٹرن ہم اصل میں ہم پیٹرن بائبل کے پیٹرن پہ چلتے ہیں, خدا کے قوانین پر, اس کے وعدوں پر چلتے ہیں. چل کر دیکھیں. اچھا کچھ لوگ چل بھی لینے نا تو 6 مہینے سال بعد آتے ہیں, پاسا میں چل لیتے ہیں, ہم کتنا چلیے اس کا کچھ ہو جاتے ہیں. کلام میں لکھا جان دینے تک وفادار, تو میں تجھے زندگی کا تاج کروں گا. ابھی تھک جانے ہیں, جلدی اک جانے ہیں, جلدی ہمت ہار جانے ہیں, لیکن خدا 24 سال لگے ابراہیم کو. کتنے سال لگے جی؟ 24 ایئر, 24 سال. 25ویں سال جا کر سوچ رہا ہے, بیٹھا ہے, ارے میری بیگم بھی بوڑھی ہو گئی, میں بھی ہوں بوڑھا ہو گیا, اب کہاں سے ہمیں اولاد ملے گی. خدا آ موجود ہوا, فرشتے آ موجود ہوئے, اس کی ڈائریکشن کو چینج کیا, اس کے خیمہ سے مایوسی کے اس عالم سے نکال کر باہر آسمان کھلے کی طرف لے گیا. کہا آسمان کی طرف دیکھ. سمجھے بات کو؟ خدا ڈائریکشن چینج کرتا ہے. مایوسی کی اس جگہ سے اس کو نکالا باہر, بولا باہر نکل اس خیمے سے, یہاں بیٹھ کر تو مایوسی کے اندر جا, نکل یہاں سے. نکالا, کھلی فضا میں لے آیا. بولا آسمان کی طرف دیکھ. بولا ستارے گئے, دیکھو کتنے خدا نے نلایا. بولا گہنا تیرا ستارے, نہیں تھوڑے سے گہنے, 1 2 3, نہیں میں گن سکتا. میرا وعدہ ہے میں ایسے ہی رات تجھے دوں گا. میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے ایسی برکت دوں گا کہ وہ کوئی گن نہیں سکے گا. آج دیکھ لیں, کہتے ہیں جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی, سائنس پتہ نہیں کتوں تو کتنے پہنچ گئی, انہوں نے بس لا لیا ہے, لیکن ان کے پاس ایکچوئل فگر نہیں کہ کتنی آبادی ہے, ایسٹیمیٹڈ فگر ہے. 8 ارب, 8.5 ارب, 7.5 ارب, ایسٹیمیٹڈ فگر. کیونکہ خدا کے کہے ہوئے لفظ کو کون چیلنج کر سکتا ہے کہ میں تجھے اتنی اولاد دوں گا کہ اسے کوئی گن نہیں سکے گا. اور آج تک کوئی نہیں گن سکا. میں نے کو گن سکے تو دسو, ایسٹیمیٹڈ فگر, کسی کے پاس ایکچوئل فگر نہیں. خدا نے اسے برکت دی تھی. خدا آپ کو ایسی برکتیں دینا چاہتا ہے. روح القدس آپ کے ساتھ ہے, روح القدس آپ کو اس دنیا میں استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کے بند دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے. خدا آپ کو ہر طرح کی برکتوں سے مارامار کرنا چاہتا ہے. پہلی برکت اس کی روح القدس کو ریسیو کریں, اس کے وفادار بن جائیں, دیانتدار بن جائیں, باقی دروازے سارے چونگے چھوڑ جائیں. آمین آمین. اسی پہلے چونگے نو ملنے ہیں, عجب نو بادشاہ نے بدن کھلو ملنے. میں بھی ایسے ہی تھا, آستے میں تھوڑا صحیح ہوتا جا رہا. شکر ہے روح القدس کا, جڑا میں تھوڑا ٹھیک کر رہے ہیں. میرے اندر ہی دنیا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پرفیکٹ, نو, پرفیکٹ میرا خدا ہوتا ہے, لیکن وہ میری کمیوں کو اپنے لہو سے دھو دیتا ہے. روح القدس مجھے سنبھال دیتا ہے. کبھی بھی کوئی طرف ایسی طرف نکلنے کی خواہش پیدا ہو تو روح القدس میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. نو, تجھے یسوع نے اپنے خون سے خرید لیا ہے, تیری قیمت ادا کر دی گئی ہے. تجھے یاد نہیں کہ تو آسمانی ہے, تجھے یاد نہیں کہ تو یہاں کا نہیں ہے. پھر آدمی قدموں کو روک لیتا ہے. اس لیے پھر مجھے خدا کے کلام کی وہ آیت یاد آتی ہے, خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. وہ خوف پیدا کرتا ہے.
डराता है, नो अगर ये करेगा कैसे इंजील सुनाएगा, अगर बेदाग नहीं होगा तो कैसे जुर्रत से बात करेगा, अगर तू पाक नहीं होगा तो कैसे कलाम की मुनादी करेगा, कैसे रूहों को बचाएगा, कैसे आसमान की बादशाही के लिए लोगों को तैयार करेगा। फिर खौफ पैदा कर देता है। इंसान है, मैंने पहले अर्ज किया कि गिर सकता है, गिर जाता है, लेकिन उसका फजल है कि वो संभाल लेता है। वो गिरा हुआ रहने नहीं, लेकिन जेड़े होते तो दूर न डिगे रहेंगे। उन्होंने समझाओ ना तो फिर सानू समझा दे भाई साहब तुम नवी नवी तौबा कर ली, तुहानू बड़ा पता है, सानू नहीं वाला पता सी उस खुदा नहीं मानते। तो दसो, तो इसलिए रूह कुदस की ये बरकत कि वो आपको मसीह की पहचान कराएगा, आपको मसीह की मानद बनाएगा, आपको आलम वादा की चीजों की पहचान कराएगा, वो आपको इस दुनिया में जीना सिखाएगा, रहना सिखाएगा। आपकी गुफ्तगू के अंदर लज्जत होगी, अगले को सुनने को दिल करेगा। नहीं तो लोग बंद करो, कान नहीं खा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो जब यीशु साथ होगा, रूह कुदस रहनुमाई करेगा, रूह कुदस जोर देकर कुव्वत देकर कहेगा ये बोल, तो वो असर चीजें होंगी, वो तब्दीली की चीजें होंगी, वो बहाली की चीजें होंगी, वो खुशहाली की चीजें होंगी। सो मेरी ख्वाहिश विश ये है, हवाले बहुत है लेकिन टाइम हो गया, फिर खुदा ने चाहा तो हम इस पे आगे जाके सीखेंगे। यूहन्ना में इसका वाक्य, लेकिन मददगार देने रूह कुदस बाप जो मेरे नाम से तुम्हें देगा, भाषा में पढ़ा। फिर मत्ती 10वें बाब की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, वो तुम्हें सिखाएगा, वो मददगार है, वो तुम्हें बोलना। हमारे लिख लें, घर जाकर इसको पढ़ लीजिएगा। मत्ती 10 बाब की 20 आयत, यानी कि वो मददगार तुम्हें बोलना सिखाएगा। ये बरकत है जी, वो तुम्हें बोलना सिखाएगा। उन किसी ने बोलना ना आंदा हो तो उन्हें सिखाया जाए तो ये बरकत है। जेरी जुबान की समझ ना आए, जैसे पासा बता रहे थे, अब मैं गैर जुबान में बात कर रहा हूँ तो चाइनीज समझ जाए कि पादी साहब है बोल रहे थे, ये बरकत की बात है। क्यों उन्हें कलाम पहुंच जाए किसी ना किसी, ये बरकत की बात है। फिर वो तुम्हें खुदा की तह की बातें, जिसका रेफरेंस ग्रंथियों में मैंने आपको बता दिया। फिर रूह कुदस का नज़ूल हुआ, उस दिन कलीसिया की इब्तिदा हुई, मसीह दीन कंप्लीट हुआ। फिर अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। फिर लूका 24:49 आखिरी हवाला, इसको हम पढ़ ही लेते हैं, बहन निकाले। लूका तबीब की मारिफत लिखी गई है जी, उसका 24वां बाब और उसकी 49 आयत, 49 वर्स, इसको हम पढ़ के फिर क्लोज करें। अच्छा निकाले जी सिस्टर जी, लूका तबीब की मारिफत लिखी गई है जी, उसका 24वां बाब निकालिएगा और उसकी 49 जी। सुनिएगा जी, सुनिए सिस्टर पढ़ रही है, सुनिए प्लीज। देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, और देखो जिसका मेरे बाप ने, किसने जी? मेरे बाप ने क्या किया है? वादा किया है, मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? नाज़िल करूंगा। लेकिन जब तक कहां से? कितों ये गल्ला हो रही है? कहां की बातें हो रही है जी? आलमे बाला की खबर देने वाला तुम्हारे पास नहीं आएगा जी। आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास, आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। इसी शहर में क्या करना? इसी शहर में जितने सानू रखे कराची में क्या करना? ठहरे रहना। ठहर के करना क्या? दुआ। ये बोल जाना आती गल ना करनी, ठहरे रहना और फिर करना क्या? दुआ। एक दो गल्ला नोट कर ले, ठहरे रहना और करना दुआ, ठहरे रहना और करना दुआ। फिर वर्शिप होगी, मौजज़े होंगे, वर्शिप होगी, बंधन टूटेंगे, वर्शिप होगी, लोग आजाद होंगे, वर्शिप होगी, लोगों के बंधन टूटकर लोग आजाद होकर यीशु को कबूल करेंगे। आमीन। कलाम होगा तो लोग आजाद हो जाएंगे। फिर जब रूह कुदस तुम्हें कुव्वत अता कर देगा, जब रूह कुदस का नज़ूल होगा,
जब रूह खुदस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जी बहन। फिर वो आगे 50 जी पढ़ लो 50। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और देखो जी उनको बरकत दिया। क्या दी? बरकत। हाँ, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया। और उनसे क्या हो गया जी? जुदा। जुदा हो गया। उन्हें बरकत दी, सारा कुछ समझाया और फिर उनसे जुदा हो गया। जहां से और जहां से आया था वहां को वापस चला गया। आमीन। इसे कहते हैं ईदे कितनी है ईदे? चार। वेरी गुड। हम तो किसी बेदार 4 ईदे हैं हमारी। कितनी? 4। ईदे सौ, ईदे पेंटिकोस्ट और क्रिसमस और ईदे क़यामत। इसलिए नहीं क्या ईदे क़यामत। 4 ईदे हमारी। जहां से आया था वहीं को चला गया और कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ और तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। ठहरे रहना, जब वो आएगा और तुम्हें कुव्वत देगा, जोर देगा, संभालेगा, मेरी बाबत बताएगा और वो तुम्हें आसमान की बादशाही के लिए तैयार करेगा। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। एक हवाला और पढ़ना चाहता हूं, अमाल निकालने एक बार अभी भी जेल में आ गए। रूह कहता पढ़ाई लो। अमाल 4 बाब और उसकी 32 आप इसमें सीखेंगे। सुनिएगा जी, आराम से तसल्ली से समझे इसको। आखिरी पॉइंट हमारा, इसको समझने के बाद हम आगे चलेंगे जी। और ईमानदारों की जमात एक सुने, और ईमानदारों की जमात सुने, समझने की बात है। और ईमानदारों की जमात एक दिन क्या थी? एक 1 मिनट रुकिएगा। एक दिल करना होना सब। आज सारे ने मेरे साथ में वादा लूंगा मुतफिक होना। एक दिल दिखा जाओ मुतफिक होकर मुतफिक होना जरूरी है ना। एक दिल होना है। देखो लिखे है ना कलाम में लिखा है। और ईमानदारों की जमात एक दिल। सारे ईमानदार भाई ईमानदार यार, इब्तिदाई कलीसिया ऐसी नहीं थी। वो जो कुछ लीडर ने क्या दिया पीछे आमीन का ऐसा ही होगा और ऐसा हो जाता है। ये लिखा है ठीक है। और ईमानदारों की जमात एक दिल एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना समझा ना कहा जी। उनकी सब चीजें मुश्तरक, उनकी सारी चीजें कथियां सांझियां मुश्तरक थी। अच्छा अपनी आसान सामने रखने वाला लगे ना। इसका मकसद ये है कि अगर खुदा की बादशाहत में जरूरत पड़े खर्च करने के लिए, मनाने के लिए, तो अपनी गाड़ी, रुपया, पैसा, इवन के जान तक भी खर्च करें। ये हम साम रख लें। इसलिए वहां माल जमा करें जहां ना कीड़ा लगता है ना। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जान, ये माल मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसे इकट्ठा कर सकूं, ये रख सकूं। ये सब कुछ मेरी ताकत, मेरा माल, ये सब खुदा का देन है और उस पे कुर्बान अगर जरूरत पड़े तो मैं सब कुछ उसके लिए और किया है। खुदा का शुक्र है। जब मिस्र के अंदर कैद था, जब वो उस मुल्क में फरौन ने ख्वाब देखा कि इस मुल्क में काल पड़ने वाला है, उसने बुलाया फलकीरों को, जादूगरों को, सबको कि बताओ ये जो ख्वाब मैंने देखा है इसकी हकीकत क्या है। तो वहां यूसुफ को भी बुलाया गया। उसने कहा ऐसा शख्स को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसके अंदर खुदा का रूह है। पैदाइश की किताब पढ़ के देख ले, कहा इसके अंदर खुदा की रूह है। उसने कहा बेशक इस मुल्क में काल आने वाला है, ये मुल्क तबाह होने वाला है, ये मुल्क परेशान होगा, लोग प्यासे भूखे मरेंगे, लेकिन खुदा अपने लोगों को उस काल से बचाने की कुदरत कहना। आज तो बात पाई एनु भाषा। और उसने ऐलान कर दिया, अपने साथ रथ तैयार किया, स्टोरी पढ़ के देखा बजाय, और लिखा इसकी इजाजत के बगैर कोई भी सांस ना ले। वो यूसुफ जिसके भाइयों ने उसे कुएं में डाल दिया, जिससे नफरत करते, जिस पर इल्जाम लगे, जिसको लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था। खुदा यूसुफ के साथ था। उसने उसे कुएं से भी बचाया, फरौन के महलों में पहुंचाया और फिर वहां बादशाह भी बनाया। आमीन। और फिर हुआ कि आगे वाली बात जो बताना चाहता हूं,
بولتے کیا آنا سی جس سال کام آنا تھا لکھا ہے کہ اس میں بے انتہا چیزیں جہاں اکاؤنٹنٹ بیچارہ سی پڑھے لکھیا سی وہ لکھتا چیزاں پھر بھول جاتا ہے لکھتا چیزاں پھر اس کو ڈانٹتا ہے کہ بھائی تو کیوں نہیں حساب رکھ پاتا کہتا ہے سر میں کیا حساب رکھوں کیونکہ چیزیں بے حساب ہیں آمین کیونکہ چیزیں بے حساب میرے حساب سے باہر رہتی ہے یہ ان کا حساب نہیں رکھ سکتا یہ برکت ہے بلیسنگ ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے روح قدس ہمارے ساتھ ہے تو وہ چیزیں انکاؤنٹیبل دے گا جس طرح اس نے ابراہیم کو برکت دی جس طرح اس نے یوسف کو برکت دی اس کی برکت کبھی گنی نہیں جاتی ہے اور اس کی برکتوں کو کبھی کوئی گن نہیں سکتا ہے